I'm Shahana, second MSc student of biotechnology in Dr.G.R.Damodaran College of Science. So one of the speciality of our college is we have the privilege to choose elective internship program over elective paper, which helps us to gain real-time experience beyond the classroom learning. I'm Sneha, currently pursuing second year BSc Biotechnology in Dr.G.R.Damodaran College of Science. The curriculum is designed to build strong fundamentals, which are also introducing us to latest advancements in bioinformatics, plant biotechnology, artificial intelligence, microbiology and genetics. Myself, Tilagashri from 3rd BSc Biotechnology, studying in G.R.D. College of Science. Our department is just not a place where we study, a place where we grow personally and academically. Our faculty members are so friendly and always encourage us to do things beyond the textbook. They encourage us to explore research work, attend seminars and also indulge us in practical knowledge, which made us understand the concept better. Biotechnology is completely a science-based subject, but in our curriculum we have computer-based papers like AI and Python and maths-based papers like statistics, which gave us a wide range of knowledge. Apart from this, the department also provides certificate and diploma level courses on agriculture-based. I'm Nivedita, pursuing final year, Department of Biotechnology, G.R.D. College of Science. The greatest strength of our department is the lab facilities. We have separate labs for biochemistry, microbiology, plant tissue culture, animal tissue culture, and bioinformatics. The faculty members are very approachable and experienced. I'm proud to be a part in Department of Biotechnology. Hi, I'm Swastik. This is my 5th year at GRD. So GRD is not about degree, it's about experience. நான் மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி விஸ்காம் சேர்ந்தேன். விஸ்காமில் ஜிஆர்டியில் நான் நிறைய ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங்ஸ் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ ஒரு டிசைன் எப்படி பண்ணும், ஒரு எடிட்டிங் எப்படி பண்ணும், ஃபோட்டோகிராஃபி, வீடியோகிராஃபி, அதர் மீடியா ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றியும் நான் இங்கே ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ என்னோடய மேஜர் டேக்அவே வந்து ஜிஆர்டியில் என்னென்னா, ஒரு ஈவெண்ட்டை எப்படி ரன் பண்ணணும், ஒரு டிசைன் பண்ணுறதுலேருந்து லாஸ்ட் எண்ட் வரைக்கும் எப்படி அதை கோஆர்டினேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் ஜிஆர்டியில் தான் கற்றுக்கினேன். அண்ட் தென் எனக்கு டிசைனிங் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இங்கே வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு வந்து எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸையும் ஒர்க் பண்ண சொல்லித்தராங்க. ஜிஆர்டி ஸ்டாஃப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்துட்டு நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் இங்கே வந்துட்டு டெலிவிஷன் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி பண்ணணும், ஒரு வீடியோ எப்படி எடுக்கணும், ஷூட் பண்ணணும், எடிட் எப்படி பண்ணணும் எல்லாமே நான் இங்கே கற்றுக்கிட்டேன். இங்கே வந்துட்டு ஒரு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்டில் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸ்போஷர் வந்து மீடியாவில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஜிஆர்டி வந்துட்டு ஒரு க்ரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத என்னை ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணிச்சு. This is Ananya. I am a 3rd year Viscom student. This college has been more than just a place of education for me. It has been like a second home. All the faculty members are very knowledgeable and are not only knowledgeable but are also very supportive and very approachable. The best thing I like about my college is that it maintains equal balance between academics and also extracurricular activities. GRD has made me step out of my comfort zone and chase my dreams. Photography is my everything. I and my friends have started a productions and our teachers have been very supportive about it. I am also working as an intern in Zee Tamil for Sari Gamappa program. Our college also gives us freedom to experiment in different things. All we have to do is to complete all the assignments, submit them, and our freedom is given to us. I have always dreamed to study in a college like this and it has happened. Thank you GRD. Hi, I'm Roshni, a final year Viscom student. ஜிஆர்டியில் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண இந்த 3 இயர்ஸே என் லைஃப்லேயே பெஸ்ட் இயர்ஸ்னு சொல்லலாம். எனக்கு ஜிஆர்டி வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்கு, நிறையா கற்றுக் கொடுத்துருக்கு, நிறையா லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன், நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் கிடச்சிருக்கு. இதிலலாம் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னு நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. முக்கியமாக ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்கில்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு, கேமரா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, கேமரா ஆக்சஸ், ஸ்டுடியோ ஆக்சஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து நான் நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு நான் முக்கியமாக ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கேன். அண்ட் இங்கே இருக்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்லி. கிளாஸ்னு மட்டும் இல்லாமல் கிளாஸ் இல்லாமல் வெளியே அவங்ககிட்ட போய் நம்ம எதுனாலும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம், எந்த டவுட்னாலும் கேட்டுக்கலாம், சஜஷன்லாம் கேட்டுக்கலாங்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கும். ஸோ ஐ வில் ஆல்வேஸ் பி கிரேட்ஃபுல் டு ஜிஆர்டி. நான் பிரபாஷினி, செகண்ட் இயர் பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜி படிச்சுட்ருக்கேன். இங்கே வந்து லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க. ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர்ஸ் எல்லாம் நல்லா கிடைக்கிது. வெரி ஆஃபன் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்ஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறனால இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்போஷரும் நிறையா கிடைக்கிது. எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஈவெண்ட்ஸ் லைக் ஃபுட் கார்னிவல்லாம் வைக்கிறனால ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகுது. மை நேம் இஸ் பர்டிலா அண்ட் ஐம் ஃப்ரம் 3rd year BSc சைக்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ பேசிக்கலி நான் வந்துட்டு இங்கே ஜாயின் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சைக்காலஜி. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணேன்.
ஸோ எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே ஸ்டாஃப்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு சைக்காலஜியில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தனால நான் இங்கே வந்து படிக்கும்போது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ரொம்ப வந்து எனக்கு ஃபேசினேட்டிங் அண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அண்ட் ஆல்சோ எங்கள் டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறதெல்லாம் வச்சுட்டு இட் வாஸ் லைக் எனக்கு இன்னுமே படிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபர்தராக டெவலப் ஆச்சு. ஸோ அதே மாதிரி தான் என்னோடய செகண்ட் இயர் ஜேர்னியுமே வந்து ஆச்சு. அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு இங்கே எஸ்பெஷலி நான் என்ன டெவலப் பண்ணியிருக்கேன்னா என்னோட சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தேர்ட் இயர் வரும்போது இங்கே காலேஜில் வந்து நிறைய பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து வந்தது. இப்போ இன்டர்வியூ எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னும் போது எங்களுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓடி ப்ரொவைட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபீஸபிளாக வந்து எங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் எங்கள் ஹெச்ஓடி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணவும் தான் என்னோட டெவலப்மெண்ட்க்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ மை ஜர்னி வாஸ் ரியலி குட் அட் GRD. ஹாய், நான் வந்துட்டு ஐலேருந்து வந்துட்டு பேசுகிறேன். தேர்ட் இயர் பிஎஸ்சி சைக்காலஜிலேருந்து பேசுகிறேன். ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து நான் வந்துட்டு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வந்துட்டு நான் கெயின் பண்ணேன். இப்போ பேசிக்லேருந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே அவங்க வந்துட்டு சொல்லித்தர ஆரம்பித்தாங்க. செகண்ட் இயர் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்துட்டு நிறைய தியரிஸு, அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கலாக வந்துட்டு நாங்கள் நிறைய விஷயம் வந்துட்டு லேபில் அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டு நிறைய போய் கற்றுக்கிட்டோம். டிஸார்டர்ஸ் பற்றி நிறைய படிக்க போகிறோம் அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட் இயர் முடிஞ்சதுக்கப்புறமே எங்களுக்கு வந்துட்டு இன்டர்ன்ஷிப் பற்றி போய் கற்றுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் ஒரு 30 days ஒரு 1 month இன்டர்ன்ஷிப் வந்துட்டு நாங்கள் போய் கற்றுக்கிட்டு வந்தோம். தேர்ட் இயர் வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் இன்னும் வந்துட்டு இன்டெப்த்தாக வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு நாங்கள் இன்னும் கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம். இப்போ வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலான விஷயம் தியரிஸ் தவிர நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு எப்படி பண்ணணும், ரீசர்ச் எப்படி பண்ணணும், இன்னொன்று எங்களுக்கு டீச்சர்ஸுமே வந்துட்டு பர்சனலாக வந்துட்டு கைடன்ஸுமே வந்துட்டு அவங்க ரொம்ப இன்டெப்த்தாக வந்துட்டு கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ. ஹாய், ஐம் ஸ்ருதி. ஸோ நான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சைக்காலஜியில் இருக்கேன். தேர்ட் இயர் படிச்சுட்ருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து எனக்கு பேசிக்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. அண்ட் செகண்ட் இயரில் வந்து இன்னும் வந்து டெப்த்தாக வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. லைக் டிஸார்டர்ஸ் பற்றி நான் வந்து நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இட் வாஸ் வெரி குட். அப்புறம் தேர்ட் இயரில் வந்து லைக் குரூப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டீச்சர்ஸ் ரொம்பவே கைட் பண்ணுறாங்க, ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க. இன்ட்ரொடக்ஷன்லேருந்து கன்க்ளூஷன் வரைக்கும் எல்லாமே அவங்க சொல்லித்தராங்க. இங்கே வந்து நிறைய பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்குது. ஹையர் படிக்கணும் சைக்காலஜியில் அப்படின்னு நான் வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ GRD. ஹாய், ஐம் நிட்டாஷா ஃப்ரம் தேர்ட் பிஎஸ்சி சைக்காலஜி. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக நாங்கள் வரக்குள்ளே எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியலை, எப்படி இருக்க போகுது, என்ன படிக்கிறோம், எதுவுமே இல்லை. இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு சைக்காலஜியில். ஸோ அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஸோ அது போக போக எப்படின்னா எங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு நல்லா கைட் பண்ணி அப்படியே எங்களை கொண்டு போனாங்க. ஸோ அதில் வந்து இன்னுமே ஃபர்தராக இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அண்ட் அட் த சேம் டைம் எங்களை இன்டர்ன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு 1 month. ஸோ அந்த 1 month இன்டர்னில் வந்து இன்னுமே ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு இன்னும் கெயின் ஆச்சு. ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சு. ஸோ ப்ராஜெக்ட்டில் வந்து இன்னுமே ஸ்டாஃப்ஸ் எங்களை கைட் பண்ணனால எங்களால் இன்னுமே எங்கள் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிட்டு போக முடிஞ்சு. அண்ட் எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் தட்ஸ் மை ஜர்னி இன் GRD.